हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई क्लासेस। पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी जे राइटर किभली भाबरे मैगी सहित विलेज रोड दे तांको घर को गले। वर्तमान देखिबा राइटर सेठी जाई कौन देखिले। आमे तो या पूर्व जानिथिले जे किभली भाबरे राइटर से झीटी को जिते रेस्टोरेंट रे देखिले जानिथिले सेठी देखिया पाई पाइथिले जे से किभली भाबरे मैगी पॉवर्टी स्ट्रिकेन थिला। नाउ आमे देखिबा जे तांको घरे पहुँचला परे से एहाकु किभली भाबरे हृदयंगम कले एवं तार फैमिली विषय रे किभली भाबरे से एक्स्ट्रा किछि जानिया पाई चाहिए। तो देरी न करी एबे आमे पढ़िबा। Together we descended the stairs to the kitchen. Together means एकाठी। एठारे किए किए मैगी एंड द राइटर दी जन जाक मिसिकी कौन कले ना तांको किचन को गले। केमती गले ना डिसेंडेड द स्टेयर्स। डिसेंडेड तार अपोजिट कौन असेंडेड। मीनिंग डिसेंडेड कहले ओल्हेइबा, असेंडेड कहले चढ़िबा। तेणु सीढ़ी रे तलको ओल्हेइले जेहेतु तांको किचन टा टिके किचन को गला बाट देगी सीढ़ी थिला तेणु सीढ़ी देगी से ओल्हेइकी गले। मदर सेड मैगी फ्रॉम द डोरवे। डोर पाखे ठिया कि मैगी डाकिला जे मदर एन इंडियन जेंटलमैन हैज कम टू सी यू। जने इंडियन भद्रलोक बा भारतीय भद्रलोक आपण को बा तुमको देखा करिया पाई आछंती। तापरे सांगे सांगे माने उत्कंठार सहित आंक्सियसली मैगीर माँ पचारे व्हेयर इज ही, से केउठार अछंती। द ओल्ड मैन आस्क्ड एगरली। देख उत्कंठार सहित पचारे कहीं से उत्कंठार सहित पचारे आमे जानिबा आगो को जानिबा। विथ ए स्माइल आई स्टेप्ड इनटू द किचन बिहाइंड मैगी। मु हसी देकी आई स्टेप्ड इनटू द किचन। मु रोसई घर भितर को मैगी पछे पछे गली। सी इंट्रोड्यूस्ड अस। हाउ डू यू डू। से आमको मते इंट्रोड्यूस करदेले। हाउ डू यू डू किभली अच्छ। मु पचारि तुम्हें किभली अच्छ। आई सेड एंड हेल्ड आउट माय हैंड्स। एवं मो हाथ को एक्सपांड कली। तांको सहित तुम जानिथिबो बाहर कंट्री रे किभली भाबरे जनको देखा हेले जनको सहित देखा हेले हैंडशेक करती से भली से हेल्ड आउट हिज हैंड देन Maggie's mother said, "Excuse me, my hands are covered with flour." Excuse me, मते क्षमा करिवे मो हाथ वर्तमान अटारे कवर होगी अच्छी। आई एम मेकिंग केक्स। मु कौन करथिली ना केक तैयारी करथिली। people will come to buy them this evening. आज इवनिंग रे लोक माने किनिबा पई आसीबे। This is the way we make our living. Lots of trouble. कौन कहिला मैगी माँ ना यही भावरे आमर लिविंग आमर जीवन धारण आम यही करूँ। लॉट्स ऑफ ट्रबल बहुत डिफिकल्टीर सहित आम आम जीवन धारण करूँ। बहुत कष्ट करिया को आमको पड़े। सैटरडे नाइट इज ए टाइम ऑफ फेस्टिविटी इन पुअर नेबरहुड्स। ये पुअर नेबरहुड ये जो आमर जो पड़ोसी समस्ते तो ये गरीब तांकर जो सैटरडे नाइटटा गोटे सेलिब्रेशन टाइम थाए, गोटे फेस्टिविटीर टाइम थाए, माने उत्सवर समय थाए। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड ऑन दिस नाइट। सबु प्रकार जिनिस एई नाइट रे से माने किनती। द स्ट्रीट्स आर मोर क्राउडेड दैन एनी अदर डे। अन्य दिन अपेक्षा एई सैटरडे दिन बहुत गहलिया थाए। ई रास्ता बा ई जगहटी बहुत गहलिया थाए। This is the day when they are able to spend a little from their weekly wages. जेहेतु से दिन से तांकर वेज पाई थांती। तो माने वेज कहले कौन जानिଛ ना जो मजूरी। वेज कहले कौन मजूरी। जो मजूरी पाई थांती शनिवार दिन से किछि स्पेंड करिया पाई खर्च करिया पाई से माने सक्षम हुआंती। What kind of country is India, sir? asked Mrs. Bethy as she resumed her work cooking. এই সময় मिसेस बेथी जिते बेले तांकर काम बा तांकर रोसई काम
କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରେଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଥିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ବା ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍, କେଉଁ ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରି, କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମ୍ୟାଗିର ମା କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ନା ରାଇଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ରାଇଟର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏହା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ସେଫ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ। ଆର୍ଣ୍ଟ ଦେୟାର ଟୁ ମେନି ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ, ଡୋଣ୍ଟ ଦେ କିଲ୍ ପିପୁଲ୍। ସରି, ଏଠାରେ ସେଫ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଛି, କିଏ ପଚାରିଲା ନା ମ୍ୟାଗି ମା ପଚାରିଲା। ସେଫ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍, ଆର୍ ଦେୟାର ଟୁ ମେନି ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ। ସେ କହିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ନିରାପଦରେ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ଥାନ? ଆର୍ଣ୍ଟ ଦେୟାର ଟୁ ମେନି ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ, ଏଠାରେ କ'ଣ ବେଶୀ ସାପ କିମ୍ବା ବାଘ ନାହାନ୍ତି? ଡୋଣ୍ଟ ଦେ କିଲ୍ ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହତ୍ୟା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି? ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାଜ୍ ଅଫନ୍ ବିନ୍ ଆସ୍କଡ୍। ରାଇଟର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ ଆର୍ କିଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଇଫ୍ ଦେ କମ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନି ଯେ ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ ଆର୍ କିଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଇଫ୍ ଦେ କମ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍, ଯଦି ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ମାଇ ସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପଞ୍ଜାବ, ମୋ ପୁଅ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି। ହି ଇଜ୍ ଏ ସୋଲଜର, ସେ ଜଣେ ସୈନିକ। ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଞ୍ଜାବ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପଞ୍ଜାବ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ଲେସ୍? ଦ ପଞ୍ଜାବ ଇଜ୍ ଏ ଫାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି କି ପଞ୍ଜାବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ହେଲ୍ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସେଇଠି ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଇଟ୍, ମିସେସ୍ ବେଥି ସେଡ୍। ମିସେସ୍ ବେଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଶୁଣିକି, କାରଣ ମୋ ପୁଅ ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ହର୍ ବେକିଂ ୱାଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ନାଓ, ତାର ଯେଉଁ ବେକିଂ ପିଠା ସିଝେଇବା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ମ୍ୟାଗି ସି ସେଡ୍ ଟେକ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଅପଷ୍ଟେୟାର୍ସ, ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଶ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟି। ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଅପଷ୍ଟେୟାର୍ସକୁ ନିଅ, ଉପରକୁ ନିଅ ଏବଂ ମୋ ହାତ ମୁଁ ଧୋଇକି ଚା ଆଣୁଛି। ଆଜ୍ ୱି ଡ୍ରାଙ୍କ୍ ଟି ଆଇ ଟକ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେତେବେଳେ ଟି ଆମେ ପିଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଇ ଟକ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ମିସେସ୍ ବେଥି ସୋଡ୍ ମି ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ସନ୍, ଏହି ସମୟରେ ମିସେସ୍ ବେଥି କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ କେପ୍ଟ ଭେରି ନିଟ୍ଲି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍ ବାଇ ଦ ମଦର, ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ବହୁତ ନିଟ୍ଲି ମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସଜା ହେଇଥିଲା। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମାଆ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ହିଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି, ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫ୍ରାଙ୍କି ଥିଲା ତା ନାଁ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତା ଭାଇ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫ୍ରାଙ୍କି। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍। ମ୍ୟାଗି ସେଡ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ସୋ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଦ ରିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର ସେଣ୍ଟ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ରିଙ୍ଗଟି ଦେଖା ଯେଉଁଟାକି ତୋ ଭାଇ ପଠେଇଥିଲା। ସି ବ୍ରଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କଡ୍, ସେ ମୋଦିଟିକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇନ୍ ଇଟ୍, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ କିଛି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲି, ପରୀକ୍ଷା କଲି। When Frankie sent the ring, Mrs. Bethy said, he wrote that when Frankie sent the ring, Mrs. Bethy said, he wrote that if you concentrate on a distant person as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing. ଯଦି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ମୁଦିକୁ କିଛି ସମୟ ଗେଜ୍ କରିକି ରହିବ, ମାନେ ପୁରା କ'ଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବ ନା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ, ସେଇ ପର୍ସନ୍ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ, ସେ ପର୍ସନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ହାର୍ଡ଼ ଏନି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିନାହୁଁ ବା କିଛି ଖବର ଶୁଣିନାହୁଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆଗ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଚିଠି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଫ୍ରାଙ୍କି ଠାରୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ସେମାନେ କିଛି ବି ପତ୍ର ବା ଚିଠି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ବଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ,
କହିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଥିରେ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଟ୍ରାଏ, ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ୟୁ ମେ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍। ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। I did not have the heart to tell the mother and daughter that the ring was nothing much, not a miraculous thing from a distant land. How could I shatter their dream? I did not have the heart to tell the mother and daughter that the ring was nothing much. ଏଇଠି ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ସାହସ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିରାକୁଲସ୍ ଥିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କଥା ଦେଖିପାରିବ। ହାଉ କୁଡ୍ ଆଇ ସ୍ୟାଟର ଦେୟାର ଡ୍ରିମ୍, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଭରାଲ୍ ମନ୍ଥସ୍ ପାଷ୍ଟ, ଆଇ ଭିଜିଟେଡ୍ ମ୍ୟାଗି ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ବେଥି। କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଭିଜିଟ୍ କଲି କାହା ପାଖକୁ ନା ମ୍ୟାଗି ଏବଂ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ବଟ୍ ନୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଙ୍କି ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ଆସିନଥିଲା। ମିସେସ୍ ବେଥି ୱାଜ୍ ସିକ୍। ମିସେସ୍ ବେଥି କ'ଣ ନା ସିକ୍ ଥିଲେ, ଇନ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଗ୍ରିଭେଟେଡ୍ ବାଇ ହର୍ ଆଙ୍ଜାଇଟି ଫର୍ ଫ୍ରାଙ୍କି। ଫ୍ରାଙ୍କି କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଫିକ୍ସ, ମୁଁ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଗଲି। ହ୍ୱାଟ୍ କୁଡ୍ ଆଇ ସେ ଟୁ କନସୋଲ୍ ଦ ମଦର, ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। ଓନ୍ଲି ଗଡ୍ ନ୍ୟୁ ୱେଦର ଫ୍ରାଙ୍କି ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲାଇଭ୍ ଅର୍ ଡେଡ୍। କହୁଛନ୍ତି କି ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଙ୍କି ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଅଛି ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା, ଦ ଗାର୍ଲ ସେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଗି କହୁଛି, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା, ମାଇ ମଦର ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଇଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବିଫୋର୍। ଏଇଭଳିଆ ମୋ ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ। ଆଇ ହାଭ୍ ରେଡ୍ ଇନ୍ ବୁକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲଭ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ମୁଁ ବହିରେ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଭାରତୀୟମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇଫ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଟେଲ୍ ମଦର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଲୁକିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍, ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ବି ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲାଏ? ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ବି ଭେରି ରଙ୍ଗ? ଇଫ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଟେଲ୍ ମଦର, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରର ମୁଦି, ତାକୁ ଅନେଇକି କହିବ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜୀବିତ ଅଛି, ଏତିକି ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ବି ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲାଏ? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛଟି କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ ହେବ କି? ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ବି ଭେରି ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ ହେବ କି? ଆଇ ଥଟ୍ ଇଟ୍ ଓଭର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଭେରି ଭର୍ଚୁଅସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ଏତେ ସତ୍ୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ନା ନାହିଁ, ସୋ ଆଇ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍, ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଅଫେନ୍ସେସ୍। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଭୁଲ କରିଛି, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମ୍ୟାଗି ବ୍ରଟ୍ ମି ଦ ରିଙ୍ଗ। ମ୍ୟାଗି ମୋ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦିଟି ଧରି ଆସିଲେ। ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ହର୍ ମଦର୍ସ ବେଡ୍ ସାଇଡ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବେଡ୍ ସାଇଡ୍ ପାଖକୁ ଗଲି। ୱିସିଂ ହର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଇ ସେଡ୍, ମିସେସ୍ ବେଥି, ୟୋର୍ ସନ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍, ହି ଇଜ୍ ୱେଲ୍। ମୁଁ ସେଇ ମୁଦିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ୟୋର୍ ସନ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍। ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ ଆଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ରେସ୍ଡ ହର୍ ହେଡ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିଲୋ। ତାପରେ ସେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ, ମ୍ୟାଗିର ମା କ'ଣ କଲେ ନା ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଉଠେଇଲେ। ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍ ୱେଲ୍ଡ ଅପ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଆଇଜ୍। ତାପରେ ଖୁସିର ଲୁହ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମିସେସ୍ ବେଥି ସୁନ୍ ରିକଭର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସେସ୍ ବେଥି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ରିକଭର୍ କଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର ପେଜ୍। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ମି ଟୁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୋ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲେ କି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଇ ୱିଶ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଟୁ ମ୍ୟାଗି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଯିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଘରକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ହର୍ ମଦର, ଏବଂ ତା ମାଆକୁ। ବଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ମୋର୍ନିଂ। ମୋର୍ନିଂ ମିନ୍ସ ଶୋକରେ ଥିଲା ବା ଦୁଃଖର ଛାୟା ତାଙ୍କ
ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରାଙ୍କି ହାଡ୍ ବିନ୍ କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫାଇଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର। ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ମିନ୍ସ ସୀମା, ଦେଶର ସୀମାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫ୍ରାଙ୍କି ହାଡ୍ ବିନ୍ କିଲ୍ଡ, ଫ୍ରାଙ୍କି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛି। I calculated and found that Frankie had been dead some days when I told his mother he was alive and well. ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲି, ମୁଁ ହିସାବ କଲି ଯେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କି କଥା କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଙ୍କି ଅଲରେଡ଼ି ଡେଡ୍ ହେଇସାରିଲେଣି। I felt ashamed. Ashamed means ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି ଟୁ ଫେସ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି। ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ସୋ ଆଇ ରୋଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଆନାଉନ୍ସିଂ ମାଇ ଡିପାର୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ବିଡ଼ିଂ ଦେମ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଡିପାର୍ଚର୍ ମାନେ ମୋର ବିଦାୟର ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଏବଂ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିକି ଚିଠିଟି ଲେଖିଲି। ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଡଣ୍ଟ। ଡଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଡନ୍ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ସରି ଗୋଧୂଳି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ରାତି ପାହି ନଥିବ, ପାହାନ୍ତା ସମୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଡଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ କି ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍। ମୋତେ ସେ ରାତିରେ କ'ଣ ନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ହାଭିଂ ମାଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ନକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଡୋର୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମ କବାଟ କିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ମ୍ୟାଗି ହାଡ୍ କମ୍ ଟୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ସି ୱାଜ୍ ୱେୟାରିଂ ବ୍ଲାକ୍। ମ୍ୟାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆର୍ ୟୁ ଲିଭିଂ ଟୁଡେ? ସେ ପଚାରିଲା କି ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଜାଗା? ସି ଆକ୍ସଡ୍। ୟେସ୍ ଆଇ ରିପ୍ଲାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲି ହଁ, ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଲିଭ୍ କରୁଛି। ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ମାଇ ଡିପାର୍ଚର୍। ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ବିଦାୟର ଦିନ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ୟୋର୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେବେ? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଡୁ ୟୁ ଲିଭ୍? ସି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିର କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଇ ହାଭ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦ ପଞ୍ଜାବ ସର୍ଭିସ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ସର୍ଭିସରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆଇ ସାଲ୍ ନଟ୍ ନୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱେର୍ ଆଇ ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଆରାଇଭ୍ ଦେୟାର। ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଭେରି ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର? ମ୍ୟାଗି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପଚାରିଲା କି ସେଇ ସୀମା, ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟୁରିଡ୍ କରାଯାଇଛି ବା ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ବେଶୀ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଠାରୁ ଆପଣ ସରି ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ସୀମା ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର କି? ନୋ ନଟ୍ ଭେରି। କହିଲା ନା ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ ବ୍ୟୁରିଡ୍ ନିୟର ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର। ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ ବ୍ୟୁରିଡ୍ ନିୟର ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର। ଦ ଗାର୍ଲସ୍ ଆଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଟିୟର୍ସ ଆଜ୍ ସି ସ୍ପୋକ୍। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କହିଲା ଯେ ମୋ ଭାଇକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବ୍ୟୁରି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ କହିବା ସମୟରେ ମ୍ୟାଗିର ଆଖି ଲୁହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥାଏ। When I go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରିର ସେଇ ପାର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ଗ୍ରେଭ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବି। ମ୍ୟାଗିସ୍ ଫେସ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ସେ କିଛି ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ରାଇଟର ଏଇସବୁ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଗିର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଗଲା। ଆଜ୍ ସି ଥ୍ୟାଙ୍କଡ୍ ମି ହର୍ ଭଏସ୍ ଚୋକ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା ତାର ଭଏସ୍ ଚୋକିଂ ହେଇଯାଉଥାଏ, କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସି ଟୁକ୍ ଏ ସିଲିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ପକେଟ୍। ତା ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ବାହାର କଲା। ସିଲିଂ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମର ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଏଇଠି, ତାଙ୍କର ସେଇଠି କ'ଣ ସିଲିଂ। ସେଇଂ ପ୍ଲିଜ୍ ବାଇ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଲେ ଦେମ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ରେଭ୍ ଫର୍ ମି। କିଛି ଫୁଲ କିଣି ମୋ ଭାଇର ଗ୍ରେଭ୍ ପାଖରେ, ମୋ ଭାଇର ସମାଧି ପାଖରେ ନେଇକି ଦେବେ। ଇନ୍ ମାଇ ଇମୋସନ୍ ଆଇ ଲୋୟର୍ଡ ମାଇ ଆଇଜ୍। ମୋର ଇମୋସନରେ ମୋ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା। ଦ ରାଇଟର ହାଡ୍ ଆର୍ନ ଦ ସିଲିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଡ୍ ଆର୍ନ ଦ ସିଲିଂ ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଏଲ୍। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହିୟର୍, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହୁ? ମ୍ୟାଗି ହେଲା। କେମିତି ଆର୍ନ କରିଥିଲା ସେଇ ଟଙ୍କାଟିକୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା? ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଏଲ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହିତ ସେଇ ଟଙ୍କାଟିକୁ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ହର୍।
ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜନ୍। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ଲାୱାର ମିଳେ। ବଟ୍ ଆଇ କନସିଡର୍ଡ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଇ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ହର୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୟ ଦେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ହର୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଟା ମ୍ୟାଗି କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜୟ, ଯେଉଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୋ ଭାଇର ସମାଧି ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଫୁଲ ଦେଇପାରିଲି, ପଠେଇ ପାରିଲି, ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବି? ସି ୱାଜ୍ ଫର୍ ଗୋଇଂ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ବ୍ରଦର। ତେଣୁ ସେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ କରିପାରିବ ତା ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ କିଛି ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଦ ଜୟ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତେଣୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ପଠେଇଲା, ଯେଉଁ ସିଲିଂ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟୋପାର୍ଜିତ ଧନ ଯେଉଁ ପଠେଇଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଫୁଲଟି ତା ଭାଇ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଦ ଗ୍ରିଫ୍ ଇନ୍ ହର୍ ହାର୍ଟ ଉଡ୍ ବି ଏସ୍ଡ ଏ ଲିଟିଲ୍। ତା ହାର୍ଟ ବା ତା ହୃଦୟର ଗ୍ରିଫ୍, ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ। ଆଇ ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ଦ ସିଲିଂ। ମୁଁ ସିଲିଂଟିକୁ ଧରିଲି। ମ୍ୟାଗି I said, I shall use this ceiling to buy flowers and put them on your brother's grave. ମ୍ୟାଗି, ମୁଁ ଏଇ ସିଲିଂଟିକୁ ତୁମ ଭାଇ ପାଇଁ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ଏବଂ ସମାଧି ପାଖରେ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ସମାଧି ପାଖରେ ନେଇକି ଦେବି। ମ୍ୟାଗି stood up. ମ୍ୟାଗି ଠିଆ ହେଲା। How can I ever thank you? She said. Goodbye. Remember to write. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ନା? ମ୍ୟାଗି କହିଲା। ଗୁଡ୍ ବାଏ, ରିମେମ୍ବର ଟୁ ରାଇଟ୍। ଏବଂ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଇ ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ହର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଗଲି ଏବଂ କ'ଣ କଲି? ତା ହାତ ଧରି ପକେଇଲି। ଗୁଡ୍ ବାଏ ମ୍ୟାଗି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା କହିଲେ କି ଗୁଡ୍ ବାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ସେଡ୍। ମ୍ୟାଗି ଲେଫ୍ଟ। ଆଇ ୱାଇପ୍ଡ ଏ ଟିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ eyes and went upstairs to pack my bags. I wiped a tear from my eyes. ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଃଖ ଭରା ଯେଉଁ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ମ୍ୟାଗିର ଦେଖି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ'ଣ ଲିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି।